Media are profit-seeking, profit-making institutions. That's who they are. They are corporations. Don't think of them in terms of vehicle of freedom of speech and freedom of expression. And by the way, I want to tell you something. In India, there is no problem of freedom of speech. The problem is freedom after the speech. After you have said so. Then you get whacked or beaten up or assassinated or whatever. But there's no problem of freedom of speech. Not many of your papers would have told you. As I said, the distinction, media and journalism. Media is institutions, it's corporations making money. The value of the media and entertainment industry in this country is currently 1.9 trillion rupees. And media and entertainment are one industry, they're not separate. In fact, entertainment is bigger than journalism. So, in 2024, March 2024, the projected value of media entertainment industry is 2.32 trillion rupees. Trillion is 12 zeros. That is the value of your media in March 24, just in time for the elections. Nobody told you in your media, very few exceptions are there, that April 22nd, April 12th, marked the 200th anniversary of real Indian journalism. The founding of Biratul Akbar and Sangbad Kaumudi by Raja Ram Mohan Roy. And from the first issue, it was a paper that stood for movements, for causes, for progress. In the second issue, he wrote an editorial that led to the closure of his paper. He wrote a scathing editorial on the punishment of a farmer, a riot. Pratap Narayan Das, I think he was a riot only, a farmer. I may be mistaken, but I remember it. The judge of Komila district had ordered Pratap Narayan Rai to be whipped for some crime that they claimed he had committed. He died from the whipping. Raja Ram Mohan Roy then wrote such a powerful editorial that was translated into English by English journals. It led to the judge of Komila being pulled up before the Supreme Court of the time. Yeah. I was just thinking, journalist after journalist is going to jail and prison today. Who is writing an editorial on it? I did a check before I came here. 1 week after the two major arrests of Setalwad and Zubair, how many editorials have there been, lead editorials? But then we are not Raja Ram Mohan Roy anymore. The 200 years, there is 160 years in which you can be proud of your journalism, the great tradition of Indian journalism, the journalism of Gandhi, Ambedkar and Bhagat Singh. And yes, many people don't realize, we all deified Bhagat Singh as a revolutionary. He was professionally a journalist. Bhagat Singh wrote in 4 languages and learned the 5th in prison before being hanged. He wrote in Punjabi, Urdu, English and Hindi. He wrote in Kirti, Veer Pratap, Veer Arjun and Akhali. He wrote in dozens of other magazines under pseudonyms because he was on the run. However, that great tradition gives way in the last 30 years to a tradition of complete corporatization of the media. Everything is done. The bottom line is the bottom line of the balance sheet. Right? And it has, if you look at the last 100 years of Indian journalism, before these 30 years,
the media was the press was the child of the freedom struggle. It built unity and bonding. Today, our media built hatred and violence. Okay? We really need to consider what this metamorphosis, how did it come about? What was it brought about by? I would say the first factor that you've got to look at is to stop understanding media in terms of freedom of expression, freedom of speech, and understand it as a corporation trying to make its money, like any other corporation, except it has special powers. I am here today because a newspaper like Andolana has been, by its founding, a newspaper of movements and causes. And you belong to the great tradition of Indian journalism. That's why I have come here today. As of today, there are only two schools of journalism. There is journalism and there is stenography. Stenography to power. Stenographers to the powerful. That is the second school. 85% of journalism is today falling in the second school. Still, there are journalists who stand up, speak out, except today they suffer even in a free India. And that is unacceptable. That is repulsive and disgusting and obscene. As I said, when we talk about media, we are talking about institutions of great power. Let me give you one example. Let us look at how the media covered the farmers' struggle and the 3 farm laws. I'm not talking about Andolana, I'm talking about corporate media in general. I read more than 30-40 editorials of major newspapers in this country. On the farmers' struggle, they all said, yes, the government handled it badly. They should talk to these fellows sweetly. As if the farmers are stupid children, they just have to be spoken to sweetly and softly, and then they'll understand everything. The last line of the editorial would say, but don't withdraw these laws. They're very good, because they're good for corporation. Who was the biggest media? I'll give you a number actually. Who was the biggest owner of media in India at the time? Who was the richest man in India at that time? Mr. Mukesh Ambani. He is the biggest media owner and he is one of the 3 biggest beneficiaries of the farm law. Now, not only is he the biggest media owner, he is the biggest, in the media that he does not own, he is the biggest advertiser. So the chances of newspapers standing up and telling Mr. Ambani you are wrong, those are very few. They are almost negligible statistically. How many of your newspapers, did one newspaper, one channel tell you that at the time of the farm law struggle, that Mr. Ambani's personal wealth, at that time $85.5 billion, was greater than the GDP of Punjab? Mr. Ambani's personal wealth was greater than the GDP of Punjab. Mr. Adani's personal wealth today is greater than the GDP of Haryana. Okay? And then you ask why people are angry. Oh, just talk to them sweetly. It will all get over. That was the problem. This is how the media today have a structural compulsion to lie. I'm not talking about the great tradition, I'm talking about the tradition of the corporate media. Yeah. In the limited time I have, let me give you one example which will tell you where we are on media freedom. In December 2020, the central government of India requested me to be a member of a committee on press freedom. Okay, they were very upset. World Press Freedom Index. The World Press Freedom Index had ranked India 142. 142. In the number of billionaires in the world, you are number 3.
But press freedom, you were 142. And the government was upset and it formed a committee. That's what governments do when they're upset, they form committees. It formed a committee on press freedom. 13 members, 11 bureaucrats, 2 journalists. The other journalist on that committee attended 2 meetings and did not say a word. I was requested to be a member. I said on the promise that we will look at press freedom in India on the ground through the eyes of the Indian journalist, not through any ranking anywhere else. And my job is not to rebut some organization in France. I was assured that this would be the case. So meetings were held, subgroups were formed, they drafted a report and sent us in March last year a draft report. It was called the Index Monitoring Committee. Now this was a very high-powered committee constituted on the order of the Union Cabinet Secretary. That is the most powerful bureaucrat in the country. Okay? He's not an ordinary IAS secretary in state or something. He is a Union Cabinet Secretary. He takes his orders only from 2 people. You know both of them. This committee was formed. Anyway, when the report was sent to me, the draft report, it was very striking. There was no word draft. And second, everything that I had been assured and promised would be taken into the report was missing. So I wrote a note of dissent. Guess what happened? For the first time in Indian political history, a high-power committee vanished. It just vanished. The email ID went dead. Who killed the committee? I don't know. It just stopped functioning. Very senior committee. Director General of Press Information Bureau, Director General of Ministry of Information and Broadcasting. A committee vanished overnight. A committee disappeared. The report disappeared, though I have it. I suppose, looking at what's happening in the last 2 weeks, I should be grateful that it is the report that disappeared and not the journalist. Right? So that probably is a small mercy. But this is the state of press freedom in your country. Look at how, again, because you are Andolana, because you have stood with farmers and workers, I want to point out to you how many of the big media have explained the 77th round of the National Sample Survey on farmers' income. We got a promise several years ago. We will double farmers' income in 5 years. Do you remember that? We will double. Did it happen? Did farmers' incomes increase? Yes, they increased. But not from farming. Farmers' income from cultivation declined. It declined in the 77th round of 2018-19, and that is before the pandemic. Before the pandemic. So you imagine what happened in the last 2 years. The income of farmers rose in 2 sectors, from animal husbandry, livestock, 77th round of NSS, and it rose from wage labor. More and more millions of farmers were going out to work as wage laborers because income from cultivation was dropping. Now that creates a further contradiction between the farmer and the agricultural laborer. There is more and more competition there for work, and the agricultural laborer's wage suffers as more and more people come into work there. So to this day, have you seen in a major newspaper on the front page, farmers' income from cultivation declined in the period that their income was supposed to double. Now, again, it's not just on that issue. It's on a very large number of
37% of agricultural household income came, only 37% of total agricultural income came from cultivation, from farming. 5 years ago, in 2013, it was 48%. So there's a 10% drop in income from cultivation. So you can see it whether, look, understand one thing, the inequality that has gripped our country, and it is not just in the last 5 years, I will say it is in the last 30 years that we have adopted a path of development, a set of policies, a direction of policy that is devastating to poor people. And let's face it, the two greatest crops in the world are not rice and wheat. The two greatest crops in the world are hunger and thirst. And the revenue to be made from them is astonishing at a time when agriculture is taking a huge beating because of climate change, for which too we are doing very little, very, very little. Indian agriculture is really taking, especially in the southern peninsular region, agriculture is going to take an even worse hit in the coming years. Yesterday, I was talking to NABARD, addressing the officers and workers of the National Bank for Agriculture and Rural Development. It is very interesting to me, one, that they wanted me to speak to them. Two, NABARD, they were all so worried that NABARD is moving away from its original mandate. In fact, the mandate has changed. 1982, NABARD said, we are for equitable and sustainable agriculture development. Lending is to be to small farmers. Now they have a citizens charter which says lending to Vagera, 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 to private parties, to partnership firms and to corporations. So agricultural credit has been shifted to non-farmers from farmers. Again, this did not happen yesterday. This has happened in the last 30 years. It has happened during the UPA rule. It has happened during the NDA rule. Where are our media telling the story? You know, how many of you know? You see, you've all seen the celebration of the greatest flagship program in India, the Fasal Bima Yojana, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. How many of you know that the first state to withdraw from the program is the Pradhan Mantri state, Gujarat. Gujarat was the first state to withdraw from the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in July 2019. Since then, 6 other states have withdrawn. Okay? Because it is so harmful. In the RTI, the Chandigarh Tribune newspaper found that in the first 24 months of the Fasal Bima Yojana, 18 corporations made profits of 15,795 crores or 21 crores per day profit. 21 crores per day profit. What 86% of farmer compensation claims were rejected. But 18 companies made 15,795 crores profit. Now, where there is no scrutiny in the media, we have failed, okay? We have failed in our job, we have failed in our mission, having been trusted with a great tradition, I think in the last 30 years, we have completely let people down. Incidentally, I asked Andolana to consider a point I have to make. It is not just the farm laws that were harmful to farmers. I say, Agnipath is also harmful to farmers. Who is your Indian Jawan? The Indian Jawan is a Kisan in uniform. That is who the Indian Army Jawan is. That is who the Indian Army Jawan has been for 200 years. He is a farmer in uniform. Okay? And what is your Agnipath?
Agnipath is not a recruitment scheme, it is a retirement scheme. And it is a retirement scheme and creates a gene pool of security guards for corporations and political parties. What else does it do? 1 week ago, I was addressing the meeting of Captain Bao, a freedom fighter who died at age 100 in Satara, and the Sainik school there. What a wonderful Sainik school. Even before independence, it goes back to the days of Shivaji's descendants. I was thinking all these young boys and girls in the school, their whole life has been spent wanting to serve the nation in the army. What happens now to them? So I'm saying lots and lots. I'm looking not at individuals. I'm not looking here at political parties. I'm looking at the policy directions we have taken, and I'm looking at the complete collapse of the media's commitment to the public. You see, we used to say very long ago, Jai Jawan, Jai Kisan, but with the globalization, with commercialization, that your slogan changed in 1991 to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Louis Vuitton also. You take any sector of farming and show me where a newspaper, a channel has consistently followed the interests of the farmer, of the farm worker, of the farm laborer, or especially of women farmers, Dalit farmers, and Adivasi farmers. You won't find it. You know, I think that media you can give up on, but don't give up on journalism. Because even today, your journalists, alone, isolated, are standing up, fighting, suffering for it, trying to bring you the information, trying to bring you the truth. You're at a crossroads. You have to choose. What do we want? Do we want journalism or do we want stenography? That is your choice. Thank you. Thank you so much, sir. ಇದೀಗ ಆಂದೋಲನದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ರೀಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ರೀಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಗರಾಜು ಶಿವಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿರವರನ್ನ. ಯಾರು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಹಂಬಲ್, ದ ವೆರಿ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಜನಸೇವೆಯ ಹಲವು ಕಂಡ ಧನ್ಯಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲ ನೇರ ನಡೆಯುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಪಥದ ಸಾರ್ಥಕ ಪಯಣ, ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಿರಣ, ಗಣಿಯಿಲ್ಲದ ಮಿಂಚಿನ ಚಲನ. ಇದು ಆಂದೋಲನದ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ರೀಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ನಾಗರಾಜ ಶಿವಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ ಶಿವಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ. ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ MS ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಲೇ ನನ್ನ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಚೆನ್ನೈಲಿ ನಾವು ಓದಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟಿಪ್ಟೂರ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳಂತ, ಅವರು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ನೀವು, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಯುವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೂ ಪೇಪರ್ ವೃತ್ತಿಗೂ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ನಂಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ದು ಏನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ, ಎರಡೂ ಪೇಪರ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಓದಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈಲಿ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಗಮನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ ಒಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮೈಸೂರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಇರ್ತಿದ್ದೋ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಜನೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಗಾಜನೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ದ ವೇ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈಸೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ನದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಊರಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾಳ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆಂದೋಲನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಟು ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಧಾಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ, ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಿರುವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಢಾಗಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಇವಾಗಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ, ಒಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಥಾಟ್ ಇದೆಯೋ, ಆ ಥಾಟ್ನ ಇವಾಗಲೂ ಮುಂದುವರ್ಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇನು ಓಲ್ಡ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ವರ್ಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಥರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂದರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾನಲ್ಲ. BSc ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಕಾಣ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಏರುಪೇರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಲಾ ಕೋಟಿಯವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋ ಥರ ನನಗೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಈ ಸಮಾರಂಭ ಕರೆತಂದಾಗಿ. ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಆಂದೋಲನದ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಣ್ಣ. ಇದೀಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಹಯೋಗಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶೆವರನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಚೆರಿಯನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿ ಜುವೆಲ್ಸ್ನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಜುವಾರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಆದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್, ಆನಿಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವೆಸ್ಲಿ,
ಆ್ಯನಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ವೆಸ್ಲಿ ರವರು, ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವರ ಕೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಅದು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟಿರವರು ಅಂಕಣವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ಗುಚ್ಛವಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟಿರವರ ಭಾವನೆಗಳು, ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಅವರ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಟೈಟಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂಗ ಅಂತ. ಅವರ ಏನು ಅನುಭವ ಭಾವನೆಗಳಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರ ಮುಖಪುಟದ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀವು ಪುಸ್ತಕದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅದರ ಮುಖಪುಟದ ವಿನ್ಯಾಸ. ಅಭಿರುಚಿ ಗಣೇಶ್ ರವರು ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಹಾಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರವರು ಮುಖಪುಟದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಂದೋಲನದ ಬಣ್ಣ ಏನಿದೆ, ಕೆಂಪು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ನೋಡುಬಾರೋ ಅಣ್ಣ, ಇದು ಮುಖಪುಟದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂಗ, ಈ ಕಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖಪುಟದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ, ಈ ಅಂಕಣದ ಗುಚ್ಛಗಳ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಶಿವಣ್ಣನವರು ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಹತ್ರ. ಮೈಸೂರಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ. ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯಾಣ 50 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕೋಟಿ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು,
ಲೇಖಕರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂಥ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರೇ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರಾದಂಥ ರಶ್ಮಿ ಕೋಟಿ ಅವರೇ, ಸಂಪಾದಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರವಿ ಕೋಟಿ ಅವರೇ, ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಈ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು, ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆ ತನ್ನ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳೆದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೋಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರು. ಆದರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಕ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆಗ ವಕೀಲನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 72-73 ಇಸ್ವಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾನವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೋಹಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಮಾನವ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ KR ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಆಗ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಪಕ್ಕದೂರವರು ಇದ್ರು. ಅವರು MLC ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಇವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ಆಗಿನ್ನೂ
ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ 2017 ಇರುತ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹಠವಾದಿ ಮತ್ತು ಛಲವಾದಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಛಲ ಬಿಡದೇನೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಪೇಜು, 2 ಪೇಜು, 4 ಪೇಜು, 8 ಪೇಜು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಹೊಸ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿದ್ರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ. ಹೊಸ ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ, ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಎಡಪಂಥೀಯರಾದರೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವೇದಾಂತ ಎಂಬಿಯವರಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ಎಂಬಿಯವರು SR ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಜಾಹೀರಾತು ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಓದ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆನೇ ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೆನಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಧ್ಯಮ, ಯಾವ ಜನರು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಶೋಷಣೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಆಗ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆ
ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೈತ ಚಳವಳಿ, ದಲಿತ ಚಳವಳಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಳವಳಿ ಮೊದಲೇನೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದು ಅದು ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆದದ್ದು. ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ, ರೈತ ಚಳವಳಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಳವಳಿ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಚಳುವಳಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಆ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನ, ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೋಟಿಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಟಿಯವರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು, ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನ ತುಳಿದಿದ್ರು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ರವಿ ಕೋಟಿಯವರು ಅವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವರು ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ, ರಾಮದಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಕೋಟಿನೂ ಬರೋರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮದಾಸು, ತೇಜಸ್ವಿ, ಮಲ್ಲೇಶು, ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಗೋಪ ಯಾವಾಗ. ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕೂಡ. 79 80 ಆದ್ರೂ ಕೋಪ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಮುಂಗೋಪ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ, ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು.
ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಸೊ ಪಾಪ ಕೋಟಿಯವರು, ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರು ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರಪಂಚ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವ್ರನ್ನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದದ್ದು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದದ್ದು, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಪಯಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಪಯಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಈ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಹೋಗದೇನೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ತಯಾರಿ ಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ರೋಚಕ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ತೋರ್ಸೋದು ಅದೇನು ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ? ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೋಚಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಂದ. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಕಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗ ಏನೋ ರೋಗ ಇತ್ತೋ ಏನ್ ಗದೇನೋ ಬಂದು ಕೂತಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಅದ ನನ್ನ ಅವಧಿ. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಸಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ ಅವನು ನೋಡಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವು ಬರೀ ಸುಳ್ಳೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ವಾ? ನಾನು 12 ಸಾರಿ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ. ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ 12 ಸಾರಿ. ನಾನು ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಜವಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ರೀತಿ.
ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಕೊಡುವಾಗ. ಸೊ ಆ ಥರದ ರೋಚಕ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇನೆ, ಸುದ್ದು ಸುಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡದೇನೆ ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇವತ್ತು ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು 50 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದು ಮುಂದುವರಿಲಿ, 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಅವರು ಹಾಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸಿ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ರವಿ ಕೋಟಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ 50 ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನನಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಸರಿದೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬದುಕಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಶೋಷಣೆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನದ ರೂವಾರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಅವರು. ದೂರದ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ಆಂದೋಲನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಅವರ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದೆ ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ಅಪರೂಪದ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಈ ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇವತ್ತು 50 ವರ್ಷ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಒಂದು ಪಯಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಸಮಾಜವಾದಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದವರು. ಅವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಶ್ರಯನ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಸಮಾಜವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾ ಕೋಟಿಯವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರೇ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಮುಖರೇ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ರವಿಯವರು ಬಂದು 50 ವರ್ಷದ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4-5 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕೇವಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ, ಆ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ, ವಿಶ್ವವಾಣಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ AR ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್, ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರು ಪ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ದುರ್ಗದ ಬೆಲುಬ್ಳಿ. ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಮಳಿ ಇರ್ತಿದ್ದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ರಸ್ತೆದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ತಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ದುಡ್ಡುಗಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಅಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಜನರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಧ್ವನಿ, ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಮತ್ತೀಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಚಳವಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡವರು. ಹೀಗಾಗಿ
ಜನಸಮೂಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಜನಸಮೂಹ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಲವಾರು ಜನ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ, ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ, ಯಾವುದು ಮಾಲೀಕರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮನಾಥ್ ಗೋಯಂಕ ಅವರು, ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜಮನಾಲಾಲ್ ಬಜಾಜ್. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಜನನೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ಒನ್ ಕಲರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬ್ರಷ್. Ramnath Goenka, he was an industrialist. He was running Indian Express. He was the first man to stand against the emergency of Indira Gandhi. He was not afraid about his industry, about his business. Indian Express stood first to ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಆದಾಗ ರಾಮನಾಥ್ ಗೋಯಂಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜನ್ನು ಖಾಲಿ ಚಾಪಿಸಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಉದಾರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಾತೀಕರಣ ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಜಾಗತೀಕರಣ, ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣದ ನಡುವೆ ಅಂತಃಕರಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ aspiration of the people have changed. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಬೇರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಜನರ ಕಾಲದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಬೇರೆ. ರೈತರು ಕಾಯಮಾಗಿ ರೈತರೇ ಉಳಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವಂಥ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 20 ಎಕರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ತಂಬರು ಇದ್ದಂಥ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ 20 ಎಕರೆದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 8 ರಿಂದ 10 ಜನ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆದಲ್ಲಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರೈತರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಅವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲ ಆಗಬೇಕು, ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಇತರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಹೊಸದ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು
ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಜಾಂಶ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗೀಕರಣ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸ್ ಹೊರಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಗುರುತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಅಂತವರು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎತ್ತಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ, ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬರಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಈ ಆಂದೋಲನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಂದೋಲನ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಂದೋಲನ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಜನನೂ ಕೂಡ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರು ಲೋಕವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದದ್ದು, ಅದು ಭಾಳ ದಿವಸ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮುಂದಿಂದ ಮರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ವಿಶ್ವನಾಥರೇ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಭಾಳ ದಿವಸ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನಾವು ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹಣ ಈ ಚಾನಲ್ನಾಗಿದೆ, ಆ ಚಾನಲ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೇಂಜರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಟಲು ನೋಯಿತ್ತು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಟಲು ನೋಯಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲೀರು ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನಂದ್ರು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮೂರು ನೀರೇ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಿಸಿಲೀರು ನೀರು ಕೊಡೋರು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೂ ಬಿಸಿಲೀರು ನೀರು ಇರುತ್ತೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಸಿಲೇರಿ ನೀರಿದೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಗೆ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ರೋಲ್, ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು? ಈಗ ರಿಟೈರ್ ಆದವ್ರೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. 17ರಿಂದ ಒಂದು 20-24 ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಶವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಭಾಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. 100 ವರ್ಷದ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ತಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಆಂದೋಲನದ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಂಟನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸೋದು ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿರವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕೂಡ 100ರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೂ ವರ್ಷ ಆಂದೋಲನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿರವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 50ರ ಸಂಭ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಆಂದೋಲನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಅಲ್ಲ 2 ಅಲ್ಲ 5 ಅಲ್ಲ 10 ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆಂದೋಲನದ ಬಳಗವೇ ಆಗಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಆಗಿ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟಿರವರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ತೋಳ್ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸುವಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಬಳಗದಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು, ಶ್ರೀಧರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಎಸ್ ಗೋವಿಂದರವರು, ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಾನ್ ಕೊಳಂದೈ, ಎನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುಕೋಟೆ, ಕಾಮಗೆರೆ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಶಿವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್, ದೇಮಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಣ್ಣೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ರಾಜೇಶ್ ಬೆಳ್ಳರವಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಬದನಗುಪ್ಪೆ, ಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಎಸ್ ಗೋವಿಂದ, ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಾನ್ ಕೊಳಂದೆ,
ಎನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುಕೋಟೆ, ಕಾಮಗಿರಿ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಶಿವಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ, ಎನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್, ದೇಮಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಣ್ಣೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ರಾಜೇಶ್ ಬೆಂಡಲ್ವಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಬದನಗುಪ್ಪೆ. ಈ 12 ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಆಂದೋಲನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಂದೋಲನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶೇಷಗಿರಿ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿರವರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಆಂದೋಲನ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ, ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ, ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಯ. ಜಾನ್ ಕೊಳಂದೈರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಕಾಮಗೆರೆ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ 12 ಜನರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಎಚ್ ಗೋವಿಂದರವರು, ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಾನ್ ಕೊಳಂದೈ, ಎನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುಕೋಟೆ, ಕಾಮಗೆರೆ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಶಿವಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ, ಎನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್, ದೇಮಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಣ್ಣೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ರಾಜೇಶ್ ಬೆಂಡವಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಬದನಗುಪ್ಪೆರವರು. ಆಂದೋಲನದ ಕೋಟಿರವರು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮಾಜವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಸಂಪಾದಕ ಎನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಅಚ್ಚುಮೊಳೆ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೀತಾರೆ. ಮಗು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋಟಿರವರ ಬಟ್ಟಳಿಕೆಯ ಬಾಡಗಳಿವರು, ಕೋಟಿರವರ ಕಣ್ಸನ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚತುರರಿವರು. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ರವರು, ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಎಚ್ ಗೋವಿಂದ್ರವರು, ಎಚ್ ಗೋವಿಂದ್ರವರು, ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಾನ್ ಕೊಳಂದೈ, ಎನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುಕೋಟೆ, ಕಾಮಗೆರೆ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರು, ಕಾಮಗೆರೆ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು,
ಜಾನ್ ಕೊಡಂದೈರವರು, HN ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ರಾಜೇಶ್ ಬೆಂಡರವಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಬದನಗುಪ್ಪೆ, ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಸಾದ್ ಬದನಗುಪ್ಪೆ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡರವರು, ಅಣ್ಣೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣರವರು, ಎನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್, ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಅವರು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಆಂದೋಲನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ 50ರ ಸಾರ್ಥಕ ಪಯಣದ ರೂವಾರಿಗಳು, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟಿರವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ. ಆಗ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಮಾತು